बहुत ही सत्कारयोग भैनों ते भरावो, मोर्चा लगे नूं 6 महीने पूरे होने वाले ने। कल नूं पूरे 6 महीने हो जाने ने। सोनू बधाई इस गल दी है कि तुसी मोर्चे की तड़ नूं बरकरार रखी बैठे। जिन्हें कुछ लोगों का अंदाजा सी, ये कुछ जथेबंदियां का यह अंदाजा सी कि एको प्रोग्राम जो करते हैं लंबा समा लोग अक जाते ने, थक जाते ने। जो लोगों के कोल एको गल बार बार लेके जाने, लोग सुनने तो भी किनारा कर लग जाते हैं भी यार उही गल्लां ने, पहली गल्लां ने, पहली बातां ने, इन्हां दा सुनना की है, ये तो किनारा कर लग जाते हैं। घरां दे विच ये गल्लां चलण लग जांदियां ने भी पुत दिल्ली च जाके की करेगा, ਇਹਦਾ पता नहीं चलना कि नहीं चलना। हुण इत्थे कुछ नहीं बनना। मोदी का नाम मनने वाला बंदा है, अनमन बंदा है, उन्हें मनना मुनना तो है नहीं। तुसीं आपदा घर का काम कर। मैं एक हफ्ता लगभग पंजाब चला के आया, 3 मीटिंगां कीतियां ने पंजाब दे विच, एक प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती है पंजाब दे विच। हैरान हो गए तुसीं। ना पिंड चों मैं 2 भोग समागमां दे विच भी जाके आया, ना किसी भोग समागम तो, ना किसी प्रैस वाले पासों, ना किसी बंदे वालों, ना किसी बुढ़ी वालों। इस गल की चर्चा ही नहीं भी इनू कदों मुकाओगे। चर्चा ही सब इस गल की है कि प्रधान जी झखेड़े ने साडा उत्थे टेंट पटका, असीं उत्थे पक्का शैड बनाना चाहुंदे हां। जे तुसीं ये तो अपनी मानसिकता का अंदाजा लावे, जे कोई बंदा बाहर आ भी 6 महीने जेड़े मोर्चे नूं चलदे नूं हो गए, झक्खड़ झोले आ गए, तकलीफां कट रहीआं, ते ओ बंदियां दी मानसिकता यह है कि ये तंबू डिगे हुए तंबू नूं खड़ा करके दरबारे च तरपाल पा दिए कि इहा जिहा मोर्चा बना दिए भी दोबारा तरपाल लाउणी ना पवे, पक्के शैड पा दिए। इस संकेत की दलिए, इसका मतलब साफ बिना बोले संकेत यह है कि मोदी साहब असी नहीं हिलन हुलन वाले, असी नहीं जान जून वाले। हाँ, पहला यह तरपाल वाली झुंबी सी, हुण एक शैड बन गया। एक पिंड वाले पिंडों आ रहे ने, चैनल भी उन्होंने ट्रक दे विच, सीटां भी उन्होंने कोल, मिस्त्री आपदा पिंडों लेके आए। जिहड़ी ये मानसिकता है भराओ, ये मानसिकता मोर्चे नूं हिला नहीं सकदी। साडा इस मानसिकता दे तो जायज है कि माई दा लाल कोई जमे नहीं जिहड़ा इस मोर्चे नूं पट देवे। ये मोर्चा हार नूं होने वाला नहीं। ये मोर्चे दे जिन्ने दिन बढ़ी जाते हैं, इतिहास के पन्नियां दे विच एक एक घंटा, एक एक दिन सोडा भरावो दर्ज हो जाता। अपने विचों पता नहीं किन्ने हिस्से ने रहना कि नहीं रहना, पर अपने विच एको हिस्सा बैठा है जिन्हां ने इस धरती की विरासत की अगली पौड़ी सामनी है, अगली पीढ़ी सामनी। उन्हां दे विच कदे ना कदे जिक्र होया करूगा जदों तुसीं सोटी लेके तुरन वाले हो, ये गल्लां दा जिक्र होया करूगा। यही एक कमाई है जिहड़ी भरावो इतिहास के पन्नियां दे विच लिखी जाती। नहीं लिखा जाना कि बादल ने कितनी जायदाद बना ली, सोडे तो भी नहीं लिखा जाना
कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ 4 ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ, 8 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵੱਖਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੱਲ, ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦੋਗੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਡ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ੈੱਡ ਲਾਤਾ, ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਭਲਾ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪੰਨੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਲਾਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰ ਗੇਟ ਤੇ ਆਊਟ ਗੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 4 ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੰਗ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? 2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਾ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਨੀ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 27% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਛੋਟੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੋਰਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗੋਰਖੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਧਰਲੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਟਾਉਂਦੇ ਸੀ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਭਾਰਤ ਇੰਨੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਜਾਨੀ ਇਸ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ
ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਆ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 45% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲੀ ਫੌਜ ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਕੱਲੀ ਫੌਜ ਚ। ਤੇ GDP ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 26 ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਆਏ ਨੂੰ। 1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਨੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਾਰਚ ਕਰੋਨਾ ਜੋਰ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਕਿ 150 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 162 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਚੋਂ। ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ? ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ 33 ਲਾਏ। एक 162 ਲਾਉਣੇ ਸੀ, 33 ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੌਤਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,85,000 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। कोई डिस्पेंसरी है, कोई सब केंद्र है, कोई मुख्य केंद्र है। यानी सेहत केंद्र, उप सेहत केंद्र, कम्युनिटी सेंटर, मेडिकल कॉलेज, जिला हस्पताल, इन्हां दी गिणती है जिहड़ी ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,85,000 ਦੇ ਲਗਭਗ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣਾ
ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਲਿਸਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖਬਰ? ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ, ਐਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਰੋਸੀਨ, ਕਲੋਰੋਕੀਨ ਤੇ ਐਨੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਭੇਜ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖ। ਜਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਥੋੜ ਕਾਰਨ 2,22,000 ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਈ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ? ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਰ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਆ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਜਵਾਬ
ਜਾਨੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋਚ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਲ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਰੋਂ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਚ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਲਾ ਜਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਕੰਨੇ ਹੋ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਬਈ ਕਿਵੇਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚਾਚੀਆਂ ਫੂਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚਾ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਆਹ ਵੇਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਕੌੜਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਓ। ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਾਲੇ ਚੋੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਾ ਫੋੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ, 4 ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, 5-4 ਆਗੂ, ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਮਾਰਚ 10 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਈਏ,
ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਫਲਾ, ਉਹ ਰੂਟ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਰੂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਕੱਲ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ 1000 ਬੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1100 ਤੋਂ 78 ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1200 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਗਭਗ 40-50 ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਵਧੂ। ਜੇ ਇਹ ਆਗੇ ਹਿਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਭੂਤ ਨੇ ਭਰਾ ਦੇਣਗੇ ਹਿਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਿਸਾਰ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਰਹਿਣ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂ। ਮੋਰਚੇ ਦੋਨੇ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕੱਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਗੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣੀ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਜਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, DC ਦੇਊਗਾ, ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ DC ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੱਲ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਸ ਮੈਂ ਮੁਕਾਉਣਾ
अगली गल जी है, अपना मोर्चा चल रहा भरावो, 6 महीने हो गए। हर हफ्ते पंजाब चों हर ऐतवार पंजाब दे विचों एक जथा बीबियां दा, भैणां दा ते किसानां दा, नौजवानां दा हर दिल्ली वाल नूं रवाना होया एक हफ्ता रहने वास्ते। जिहड़ी रोज की रूटीन है आउण जाण वो जारी रहूगी। ये तो बिना हर हफ्ते ऐतवार वाले दिन दोने सरहदां दब वाली तो खनौरी तो 2 काफले हर हफ्ते मार्च होया करनगे। ये सूबा कमेटी पंजाब की कमेटी ने फैसला किया। दूजा पंजाब की कमेटी ने फैसला किया कि 28, 29, 30 तरीक को 3 दिन पटियाले पुड्डा ग्राउंड दे विच करोना वाली मंगां नूं लैके ते कानूनां नाल संबंधत पंजाब सरकार की कारगुजारी नूं लैके 3 दिन का पक्का मोर्चा लगना। जिवें हुण थोड़ी जिम्मेवारी होर बन गिनती वंडी गई, ना कट्ठ पटियाले घटन देना, ना कट्ठ इस मोर्चे घटन देना, ना अप डाउन की गिनती घटन देनी है, ना किसी की छुट्टी कैंसिल करनी है। छुट्टियां भी देनिया ने, मोर्चे भी चलाने ने, गिनती भी नहीं करनी। हुण भाई इहदा इहो जिहा जादू है, इट्टां भी नहीं करे, सीमेंट भी नहीं करे, पैसे भी नहीं करे, मिट्टी मुट्टी सीमेंट समुद्र साधन नहीं करे, मकान पाउणा। हुण तू कह दस बई किवें पाउणा? 6 महीने तो मोर्चा चली जाता है, लगातार मोर्चे चलते 8 महीने हो गए। अगले आने वाले प्रोग्राम वो तो भी सख्त, वो तो भी बड़े भारे लगते होंगे, बड़ियां जिम्मेवारियां थोड़े सिर पै जाएंगे, ये निभाउणियां ने भाई। इस करके खुशी इस गल की है, जिन्हें आप लगता है सोडे चेहरिया तो, सोडिया अखां की चमक तो, सोडे बैठण के लहजे तो भी यार गल ही कोई। भैणां ये कह रही ने भी असीं नहीं लावांगे जोर, इन्नी गिणती नहीं बढ़ावांगे। जिन्हें जिम्मेवारियां निभाते हुए अगे बढ़ना, यह सिर्फ ते सिर्फ कानून वापसी की जित नहीं है दोस्त। दोहराने यही गल, यह बड़ी समाजिक तब्दीली का संकेत है। यह लड़ाई लड़न का बल है, यह तरीका कार है। उन्होंने लोगों वांग थोड़े गभरू बैठे ने, लम्मी रेस देखी है भाई, लम्मी रेस। एक बारी लम्मी रेस दे विच मैं चौ ची भज गया भी मैं लाउना ते लंबी रेस। मैं कपड़े कढ़े गभरू सी, कौडी खेडदा सी। 2 वेले का मैं बहुत भज के सारा ना मूहरे पा गया, लड़के ही पे निकल गया मूहरे, निकल गया मूहरे। हुण गेड़े का 15 लगने से भाई, चौथे गेड़े मैं तो डिग पिया। जेड़े सारे ना मगर सी वो सारे ना मूहरे, जेड़े सारे ना मूहरे से मूहरे। ये लम्मी दौड़ है भाई, दम रख के चलो। बकरोड़ बंदा तजर्बेकार होंदा, चिट्ठियां तो पिछड़ा नहीं हुई, अंदाजे ला के कीतियां ने। पता भी लम्मा दम रख के चलना पऊगा, लम्मी लड़ाई है।
दुश्मन का दम किन्ना, साडा दम किन्ना, दम देखना, दम तोलना। ऐदे विच भी चित करना, डंडा नहीं मारिया, गाल नहीं कढ़ी, पुट्ठा नहीं बोले, भाजना पईयां पियां ने बीजेपी दे विच। अंदरों डिगूगी, अंदरों सरकार। जेड़े मोदी नूं मत्था टेकदे हुंदे सी सवेर वेले भी जे मोदी दे दर्शन, भगवान दे दर्शन ने, अज काले मत्थे वाला कहण लग गए। ये किहने घर है भाई? कोई हिंदुस्तान दे विच बंदा हैगा जिहड़ा मोदी नूं चंगा कहदा? तुसीं सुणिया होवे? आ कल एक अपने हिसार दे कट्ठ दे विच बीजेपी दी गड्डी आ, झंडा ला के आ गई। वो जो पिछों पता लगा कारस्तान ने उन्होंने सी, हुण गड्डी ते झंडा ला के इहदे कट्ठ च आउणा, उन्होंने पता नहीं खैर तो है नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਤਰੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਆਪ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਏ, ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 2 ਕਨੇ ਲਾ ਕਰਤੀ, 4 ਕਨੇ ਗੱਡੀ ਬਣ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਣ। ਆ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਨੇੜੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰਨ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੁੱਗੇ ਨਾ ਪੁੱਗੇ ਉਹਨਾਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਕੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਮਈ ਜੂਨ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸੋਹਲ ਜਾਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੁੱਤਾ, ਕਦੇ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਕਦੇ ਪੱਖੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵੋ ਡਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪੇ ਥੱਕ ਤੋਂ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਬਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੌਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਖਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ। ਠੰਡਾ ਗਰਮੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਟੱਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਓਟਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਕੋਝੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, अपने दफ्तर को मैनू कहता है कि प्रधान जी हम तो नहीं आएंगे आपके धरनों में। मैं कह जी की गल होगी, ना हमारी सार ली, ना हमें किसी ने रोटी पूछी, ना हमें कोई सोने का प्रबंध किया, हम तो वापस जा रहे हैं भाई। मैं क्या भी नानके आए मेरे आए थे, नानक शक पर मैं भाई आया तो मोर्चे जाए घरों तैयारी करके होनी चाहिए है। साढ़े फिर कहता लांभा ठीक है, तू ऐ कर कैंप ला लै, तू पै जा किहड़ी चीज की घाट होई साढ़े कोल लैनी आ, साढ़ा थां वेला तो उत्ते कैंप लै ले, जे तंबू है नहीं तंबू लै, जिहड़ी चीज की लोड़ होई तैनूं दे दै। इस तरह का लांभा हुण तुसीं सारे जे साडे नूं इत्थे लीडरशिप ते आके साथ करोगे, इन्ने दिन हो गए जे मच्छर ने खा ले साडी सारी लैण गई भाई, अपनी तां सारिਆਂ ਦੀ साथ साझी है। सानूं पता है सौखे का तुसीं है नहीं, तुसीं तां ओह ਜਿਹੜੇ ਐ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ मैं 2 घंटे सुनाम जाया वा आके मुड़ के आ काम करना। किन्ने किन्ने महीने हो गए तुहानूं बैठिਆਂ ਨੂੰ। सलाम है तुहानूं भाई, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭੇ ਹੋ, ਐਂ ਨਿਭਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਵਾਲੇ ਭੀੜ, ਮੂਹਰੇ ਭੀੜ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਚਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਸਲੇ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।